ഞാൻ നീനുവിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സച്ചിനോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ലൈഫ് ഈസ് നോട്ട് എ ബെഡ് ഓഫ് റോസസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു 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 കാര്യമല്ല ലൈഫ്. അവിടെ അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ്, എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുമ്പം പരസ്പരമുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് പോയാൽ, ഒത്തിരി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ രണ്ടുപേരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 100% പെർഫെക്റ്റായിട്ടൊരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണറെ ആർക്കും കിട്ടത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ക്വാളിറ്റീസിനെ അതിനെ നമ്മൾ കണക്കിലെടുത്ത് നെഗറ്റീവ്സിനെ അതെല്ലാം ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരിനി മുന്നോട്ട് ജീവിക്കട്ടെ. I feel like they are the best at overcoming. എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും I have seen that in the end they make up. എന്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും they are together. So I'm happy that, like I said, I'm happy that she's the person that my brother got, and I'm happy that they both chose each other. നീനു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ട്, നമ്മൾ നോക്കുന്നൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ. ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ, ഒരു പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതായ ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ. ആർക്കും അവിടെ സുപ്പീരിയോറിറ്റി ഇല്ല. നമ്മൾ എത്രമാത്രം സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി, എത്രമാത്രം സ്നേഹത്തോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു, അത്രയും മാത്രം ഫാമിലി ലൈഫിൽ സക്സസ്. സോ ഐ വിഷ് അവർ ഡോട്ടർ നീനു ആൻഡ് അവർ സൺ സച്ചിൻ to have a great, joyful and blessed family life. Sachina Chacha and Chechi, I wish you many more happy marriage life ahead. Stay strong. You both are the best couples and cute couples. And live forever. They say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. വളരെ സിമ്പിൾ കഥയാണ്. 7 വർഷമായിട്ട് അവനെ ഉള്ളോട് മുഴുവൻ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ. ഇൻ ഓൾ ഗുഡ് വേസ് ഷീസ് ബീൻ വിത്ത് ഹിം ത്രൂ thick and thin. He struggled a lot, so she's been there with him through everything. We could see that. He used to tell us also that she's the only one who's been there through everything. I'm really happy. I don't know what to name this feeling. It's a very weird feeling. Very positively weird feeling. All the excitement, all the nerves, all the going to see you for the first time, you going to see me as a bride. I know you have dreamt of this more than I did. I know you are more excited to see me than I am. So all that is, filling up my heart, and really looking forward to seeing you. Let your heart shine in a new light. See it come alive. Very emotional for us. It was emotional for us. Till like yesterday, he's just playing around, being a goofy boy. Yeah. He's just all running around. He's just ഓരോരോ അവൻ്റെ തമാശയും പറഞ്ഞ് നടക്കും.
all of a sudden he's this matured guy who's standing there ready to get married. That's really something else. But I find it very, he's like, അതാണ് സച്ചിൻ എല്ലാവരുമായിട്ടുള്ളൊരു ബോണ്ട്. സച്ചിൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും he has that. അവര് രണ്ടുപേരും ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാനാണെങ്കിൽ after 7 years they finally meet. After 7 years they are walking down the aisle, hands together, holding it together. So it's like, it's very emotional for us as well as for them also. And then avan twirl idille, that was very unexpected. It was not planned also. He just did that. He never shows his romantic sides to us. He's very secretive person. So when we heard about all the stories about them, we were very surprised, that there is another person like this. So we're very glad to see that actually. They say, hold on to the ones you love, keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through. കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം പരസ്പരം കാണുന്നു, സംസാരിക്കാനൊരു താല്പര്യമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്, ഇവരുടെ ഈ വിവാഹവും അവരുടെ ജീവിതവും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവില്ലാതെ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ നിൽപ്പും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നാം മനസ്സുരുകി പ്രാർത്ഥിക്കണം, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങണം, ഇവരെ യോജിപ്പിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു 5-6 മണിക്കൂർ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ ഉണ്ട്. ഈ 1.5 മണിക്കൂർ ദയവ് ചെയ്തെല്ലാവരും ദൈവത്തെ വിളിച്ച് ഈ സച്ചിനെയും നീനുവിനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിൽക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. അശ്രദ്ധയുണ്ടാകരുത്, അത് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. തന്റെ സ്തുതികളാൽ ആകാശവും ഭൂമിയും നിറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ തിരുനാമത്തിൽ വന്നവനും വരുവാനിക്കുന്നതുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഉയരങ്ങളിൽ സ്തുതി. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനേ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ കൃപയുണ്ടായി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ നമസ്കാരവും ശുശ്രൂഷയും കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്രഷ്ടാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. പാപികളായ നിന്റെ അടിയാരോട് കരുണയുന്ന മഹാരാജാവേ നിനക്ക് സ്തുതി. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാകപ്പെടണമേ. നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ. നിന്റെ തിരുഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ. പരീക്ഷയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പ്രവേശിക്കരുതേ, പിന്നെയോ തിന്മപ്പെട്ടവനിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം. നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ, നീ സ്ത്രീകളിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവളാകുന്നു.
നിന്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവേ വാഴ്ത്തപ്പെടാനാകുന്നു. ശുദ്ധമുള്ള കന്യമർത്തോറിയമ്മേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും ബലഹീനരും പാപികളുമായ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും രണ്ട് ലോകങ്ങളും എന്നും നീക്കം ചരിപ്പുമാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ആരംഭവും ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണവും നിന്നോടുകൂടെയും നീ മുഖാന്തരവും ഉണ്ടാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അക്ഷയമായ സന്തോഷത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ദേഹികളും ആത്മാക്കളും നിന്നാൽ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങൾ മായ്ക്കപ്പെടുകയും നിന്റെ ദയയാൽ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃതങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയും ഞങ്ങളുടെ മനസാക്ഷികൾ ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളുടെ മണവാളൻ പൂർണ്ണനും മണവാട്ടി ശ്രേഷ്ഠയുമായി തീരണമേ. നിന്റെയും ആദ്യം മുതൽ നിന്നെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവരായ സർവ്വവിശുദ്ധന്മാരുടെയും കൂട്ടത്തിൽ അക്ഷയമായ സൗഭാഗ്യാവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾ ആനന്ദിക്കുമാറാകണമേ. പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലും നിന്റെ വത്സലന്മാരുടെ ഗണത്തിലും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നിനക്ക് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുമാറാകണമേ. ഹോശോ വബുകൂല സുബാൻ ലവൽമേ. ദൈവമേ, നിന്റെ കൃപയിൻ പ്രകാരം എന്നോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. നിന്റെ കരുണയുടെ ബഹുത്വത്തിൻ പ്രകാരം എന്റെ പാപങ്ങൾ മായ്ച്ചു കളയണമേ. എന്റെ അന്യായം തന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ പാപം തന്നെ വെടിപ്പാക്കണമേ. എന്നാൽ എന്റെ അതിക്രമങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്റെ പാപങ്ങൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് നേരെ വിരിക്കുന്നു. മറിയുമോ, നിന്നോട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, നിന്റെ തിരുമുമ്പിൽ തിന്മകളെ ഞാൻ ചെയ്തു. അതിന്റെ വചനത്തിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനായതിൽ നീക്കുകയും ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്നെ എന്തെന്നാനിയാത്ത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചു. പാപങ്ങൾ എൻ്റെ മാതാവിനെ ഗർഭം ധരിക്കുകയും ചെയ്തു. നീതി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, നിന്റെ സ്വഭാവമേ തളിക്കണമേ. ഞാൻ വെടിപ്പാക്കപ്പെടും, അതിനാൽ എന്നെ വെണ്മയാക്കണമേ. ഉറച്ച മഞ്ഞിനേക്കാൾ ഞാൻ വെണ്മയാകും. നിന്റെ ആനന്ദവും സന്തോഷവും കൊണ്ട് തൃപ്തിയാക്കണമേ. ക്ഷീണമുള്ള എൻ്റെ അസ്ഥികൾ സന്തോഷിക്കും. എൻ്റെ പാപങ്ങൾ തിരുമുഖം ധരിച്ച് എൻ്റെ അതിക്രമങ്ങളൊക്കെയും മായ്ക്കണമേ. ദൈവമേ, ആത്മാവിനെ നിന്റെ തള്ളിക്കളയരുതേ. നിന്റെ വിശുദ്ധാത്മാവിനെ തടുക്കുകയും വരുതേ. നാലോ നിന്റെ ആന്തരിക്ഷം എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമേ. മഹത്വമുള്ള നിന്റെ ആത്മാവിനെ താങ്ങുമാറാകണമേ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിക്രമക്കാരെ നിന്റെ വഴി പഠിപ്പിക്കും. പാപികൾ നിങ്കിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യും. പാടും. എന്തെന്നാൽ ബലികൾ നീ തന്നെ മനസ്സായില്ല, ഹോമബലികൾ നീ നിരപ്പായതുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ ബലി താഴ്മയുള്ള ആത്മാവാകുന്നു. ദൈവം നുറുങ്ങിയ ഹൃദയം നിരസിക്കുന്നില്ല. ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ മെനവോലം വാമൽ പോലം വൽമീനാമി ധന്യൻ വിൺമൺവാസികളെ സന്തോഷിപ്പിച്ചോ. ഭക്തർ കരുണ കരുണാമേ മശീഹ സന്തോഷം. മോതിരമരുളി തിരുസഭയെ മശീഹ വീട്ടപ്പോൾ പരിപാവന തനുരുധിരങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടാളവളും.
ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹോ കാദീശോ മെനോലം വാദാമൽ ഗോലം വൽമീനാമി മാനവർ വന്നിച്ച് വാഴ്ത്തി പാടുന്ന തൃത്വരഹസ്യം സംഭോജ്യം പിതൃപുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവമേ, ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉയരത്തെയും ആഴത്തെയും സംയോജിപ്പിച്ചതായ നിന്റെ സമാധാനം ഇപ്പോൾ പരസ്പരം സമീപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ സംയോജിപ്പിക്കുകയും തന്മൂലമായുഷ്കാലം മുഴുവൻ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുകയും സന്തോഷപൂർവ്വം അന്യോന്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത കൊണ്ടുമുള്ള ഐകമത്യം ഇവരിൽ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യണമേ. ഓശോ വബുകുലസുബാൻവൽമേ നൽകുക നന്മൊഴി മാനസമേ ഹല്ലേലൂയാ സേവിക്കും ഞാൻ അർജനയെന്തുര ചെയ്യും ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹോ കാദീശോ മെനവോലം വാദാമുൽ ഗോലം വൽമീനാമി ഉപമകളാൽ സ്ലേമോൻ സ്വന്താനേവം ചാരുമുഖി പാരം നീ സാധിക്കും നിൻ പ്രിയനേവൻ എന്നാഥൻ പതിനായിരമതിലുത്തമന തൻ പൂങ്കാവാനിസരായി ശുഭ്രൻ യാക്കോബിൻ ലതയിൽ രക്തൻ നർദി തൈലത്തിൽ മൃദുലൻ ലബനോൻ കാലകിലിൽ പാർക്കിലിവൻ ദൈവസമൻ വിശ്രുതനാവിവനേ വാഴ്ത്തിയിടുന്നു. നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടവിടാതെ കരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. വിജാതീയ പുത്രിയെ തനിക്ക് സഭയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് എല്ലാവിധ കളങ്കങ്ങളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും തന്റെ വിജയരക്തത്താൽ അവളെ വെടിപ്പാക്കിയും ഭൗമിക സഭയ്ക്ക് വിവാഹം നിശ്ചയം ചെയ്ത് താൻ തന്നെ അവൾക്ക് വരനായി തീരുകയും അശുദ്ധ പിശാചുക്കളുടെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് അവളെ രക്ഷിച്ച് സർവ്വവിധ കടങ്ങളിൽ നിന്നും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും ചെയ്ത സ്വർഗീയ മണവാളന് സ്തുതി. തൻ്റെ സഭയുടെ വിവാഹ വിരുന്നിലേക്ക് എല്ലാ വിജാതികളെയും സ്വജാതികളെയും ദീർഘദർശിമാരെയും ശ്ലീഹന്മാരെയും സകല വംശങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചവനായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. തൻ്റെ ദാസരുടെ മോതിരവാഴ്വിൻ്റെ ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളുടെ നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും യോഗ്യമാകുന്നു. ബാറക്കുമോർ കുലകുഞ്ഞവുമോ സ്വതഹായില്ലവൽമേ. മനുഷ്യരുടെ സർവവിജ്ഞാനത്തുയർന്നവയ്ക്ക് അതീതനായിരിക്കുന്നവനും സദാ നന്മകളിൽ സമ്പന്നനും തിന്മകളിൽ നിന്ന് വിദൂരനും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉറവയുമായ ദൈവമേ, അവിടുന്ന് അനശ്വരമായി വെടിപ്പുള്ള മോറോനും അനാദ്യന്തമായ നിലയിൽ എല്ലാവിധ കഷ്ടതകൾക്കും മരണത്തിനും അതീതനുമാകുന്നു. തൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ അലങ്കരിച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയും കരുണയോടെ സഹായിക്കുകയും അതിൻ്റെ ശക്തിക്ക് തക്കവണ്ണം
നിന്നുള്ളതായ നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ മഹാമനസ്കതയോട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തവൻ നീയാകുന്നു. നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത വിധത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുകയും പരിമളവാസന കൊണ്ടതിനെ ദൈവോട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. നിന്റെ ദൈവിക ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറവ് വരാതിരിക്കുമാറ് അതിനെ നീ ഐശ്വര്യപ്പെടുത്തി മഹത്വ വസ്ത്രം നീ അതിനെ ധരിപ്പിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടും ആത്മാവ് കൊണ്ടും അതിനെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി അതിനെ നിനക്ക് വധുവാക്കി തീർക്കുകയും ശത്രുവിൻ്റെ തലയിൽ ശക്തിയോടെ ചവിട്ടുകയും ചെയ്തു. ഏകരമായി നിന്റെ ശരീരരക്തങ്ങൾ അതിന് മോതിരമായിട്ട് വെടിപ്പോടെ നീ നൽകി അതിനെ നീ സന്തോഷിപ്പിച്ച് നിന്റെ യോഗ്യതയേറിയ പ്രകാശത്താൽ മഹിമയോടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ദൈവികമായി നീ അതിന് നൽകിയ നൽവരത്താൽ നിന്റെ കൂടെ അതിനെ വസിപ്പിച്ചു. പരിശുദ്ധ ശ്ലീഹന്മാർ മൂലം ക്രമമായി അതിന് നീ പൂർണ്ണ നൽകുകയും ചെയ്തു. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സന്തോഷം മോതിരങ്ങളാൽ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയും വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ ആനന്ദം മോതിരങ്ങൾ കൂടി ഏകീകരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചവൻ നീയാകുന്നു. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ ഈ അഭിവന്യ പിതാവ് ആശീർവദിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മോതിരങ്ങളെ അവിടുന്ന് സന്തോഷപൂർവ്വം അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ മോതിരങ്ങളെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ശാപമായിരുന്നതിനാൽ വിശുദ്ധമായി തീരുവാൻ സംഗതിയാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ, നിന്റെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ മോതിരത്തെ നീ അനുഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നിന്റെ ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ ഈ മോതിരങ്ങളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ പുത്രനായി മണവാളനും പുത്രിയായി മണവാട്ടിയും ജ്ഞാനസമ്പൂർണരും നിറവുള്ളവരുമായി തീരുവാനിടയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവരുടെ വിവാഹം സകല മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും അകന്നിരിക്കുവാൻ കൃപയോടെ നീ സംഗതിയാക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, യുഗത്തിലും ഭരത്തിലും അഭംഗമായി ഇവരെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകണമേ. നശ്വരമായി മണവറയിൽ ഇവരുടെ ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും വിവിധ തരത്തിൽ ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും ഈറേന്മാരും മാലാഖമാരും ഇടപെടാതെ സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ മണവറയിലേക്ക് കരുണയോടെ ഇവരെ ആനയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, തിരുമുമ്പാകെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ ജനക്കൂട്ടത്തെയും പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മ്ലേച്ഛതകളിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രമാദങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹത്തോടെ അവിടുന്ന് സ്വതന്ത്രരാക്കിക്കൊള്ളണമേ. ഇവർ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുകയും നിന്നെ വാഴ്ത്തുകയും തിരുമുമ്പാകെ നിന്ന് ഇടപെടാൻ നിന്നെയും പിതാവിനെയും പരിശുദ്ധരുകായും സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ബാർഖുമോർ ഓശോ വബുകൂല സുബാൻ ലവൽമേ. ദൈവത്തിൽ നിന്നും കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. പരിപാവന സഭൈവാനോർക്കാന്തൻ വീട്ടൊരു നീരം ശീമോൻ യോഹന്നാനെന്നിവരിൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തേൽപ്പിച്ചേവം വീടിൽ ഭരണം ശീമോനെ സുവിശേഷം യോഹൻ സഭയെ നിങ്ങൾ സംരക്ഷിപ്പിൻ. പാർക്കുമോ ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ മെന്നവോലം വാദാമൽ മോലം ഉൽമീനാമി വിശ്വസ്തേ സഭയെ ഭയമെന്തി ഉള്ളിൽ ക്ലേശം വേണ്ട അപരനെ നീ മോഹിക്കാത്തതിനാൽ നിന്നെ ഞാനും കൈവെടികില്ല. ലോകത്തിൻ അവസാനത്തിൽ പാരും വാനുമഴിഞ്ഞാലും വാഴും നീയാതെ മജവിമ
നിഷ്ഠയും വെടിപ്പുമുള്ള ആത്മാക്കളെ തനിക്കായി വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യുന്ന സാക്ഷാസത്യമണവാളനായുള്ളവേ, തിരുമുമ്പാകെ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനരായ ഞങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥം മൂലം പരസ്പരം വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്യപ്പെടുകയും തങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നെ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ദാസനെ നിന്ന് സുഖനടപടികളാകുന്ന മതിൽ പരിമളം വീശുവാൻ നീ ഇവരെ യോഗ്യരാക്കുകയാണമേ. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹവും യോജിപ്പും ശാന്തതയും വികാരഭരിതമല്ലാത്ത ഐക്യവിൽ ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ആത്മാവിലും ശരീരത്തിലും പരസ്പരം നിർമ്മലത സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഇവർക്ക് ശക്തി നൽകണമേ. ഇവർ നിനക്ക് നിന്റെ പിതാവിന് പരിശുദ്ധർവായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും സമർപ്പിക്കുമാറാകണമേ. ബാറക്കുമോർ സുബാൻ ലവൽ തൻ്റെ കരുണയാലും ബഹുലമായ കൃപയാലും ഈ മോതിരങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്ന പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. വിശുദ്ധ സഭാ സന്താനങ്ങളുടെ സന്തോഷപൂർത്തിക്കായി പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും ജീവനുള്ള പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ ഈ മോതിരങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭസ്മോദാബോ ഉദാബ്രോ വദറുഹോ ഹായോ കാദീശോ. ബാറക്കുമോർ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ വലതുകരം കരുണയോടെ നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും നിന്റെ വാനിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരത്തോടെ അവിടുത്തെ കൃപയും അനുഗ്രഹവും നിനക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. കൃപ നിറഞ്ഞതും അനുഗ്രഹപ്രദമായ ഉലങ്കൈ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നിന്നെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹപൂർണ്ണമായ വലതുകരം അദൃശ്യമായി നിങ്ങളിലേക്ക് നീട്ടപ്പെടുകയും വിശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാരിൽ എന്ന പോലെ ഈ വന്യപിതാവിൻ്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് നിന്റെ വാനിശ്ചയത്തിനുള്ള ഈ മോതിരം നീ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ആത്മശരീരങ്ങളുടെ സ്വസ്ഥതയോടും ഹൃദയ സന്തോഷത്തോടും കൂടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും നീ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബാറക്കുമോർ വിശുദ്ധ സഭയുടെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ മശ്യാമൂലം പൂർത്തീകരിച്ച ദൈവകർത്താവ് പരസ്പര വിവാഹ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ നമ്മുടെ മക്കളെ സത്യത്തിനും നീതിയിലും സമ്പന്നരാക്കുകയും ഇവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന മോതിരങ്ങളോടുകൂടെ സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുകയും പരിപാലനം ഇവരെ അലങ്കരിക്കുകയും വിനയത്താൽ ഇവരെ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇസ്ഹാക്കിൻ്റെ റിബേക്കയുടെ വിവാഹ നിശ്ചയത്തെ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങളാൽ പൂർത്തിയാക്കിയതുപോലെ ഇവരെ നീതിയാകുന്ന മോതിരം കൊണ്ട് പൂർണ്ണരാക്കട്ടെ. മണവാളന്റെ രക്ഷയാൽ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും മണവാട്ടി ശാശ്വതവും അക്ഷയമായ മനോഹരഭൂഷണങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള അലങ്കാരങ്ങളെക്കാൾ മഹിമേറിയ വെടുപ്പിൻ മുദ്ര കൊണ്ട് അവർ അലങ്കരിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇവരുടെ ഈ അന്യോന്യബന്ധവും ചേർച്ചയും തൻ്റെ പ്രീതിക്ക് യോഗ്യമായ വിധത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വളർച്ചയ്ക്ക് ഉതകുവാൻ ദൈവകർത്താവ് സംഗതിയാക്കട്ടെ. സകലയുടെ സ്നേഹത്തെ ഇവർ നീക്കളയും അന്യനു സ്നേഹിപ്പാനായി സ്നേഹാഗ്രി കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഉജ്ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. അക്ഷയമായ സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ഇവരെ അലങ്കരിക്കുമാറാകട്ടെ. സുരഭിലങ്ങളായ ശൂഷാന പുഷ്പണേക്കാൾ സൗരഭ്യമേറിയ പരിപാലനം ഇവരുടെ മനസാക്ഷിയെ നയിക്കുവാൻ സംഗതിയാക്കട്ടെ. മനുഷ്യവർഗത്തെ വിദ്വേഷാലികളായ ദുഷ്ടമനുഷ്യ കൈകളിൽ നിന്ന് ദൈവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. പാവനമായ വിവാഹത്തിന് നിർമ്മല മാർഗത്തെ വഷളാക്കുന്ന ദുഷ്ടാത്മാക്കളിൽ നിന്നവരെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് നല്ല കാലങ്ങളും അനുഗ്രഹസമ്പൂർണ്ണ സംവത്സരം ഇവർക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവേ, നിന്റെ മഹിമയുടെ മുമ്പാ നിൽക്കുന്ന ബലഹീനും പാവിയുടെ നിന്റെ ആശ്രയം ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ അവിടുന്ന് കേൾക്കണമേ. ഇവർക്ക് അനുഗ്രഹ സന്താനങ്ങളെ സൗഭാഗ്യകാലങ്ങളെ നൽകണമേ. സൽപ്രവൃത്തികളാണ് സമ്പാദ്യം ഇവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ. സത്യവിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളണമേ. അതിൽ തന്നെ സദാ സ്ഥിതിയുവാനവരുടെ മക്കൾക്ക് അവകാശം നൽകുവാനും കൃപ ചെയ്യണമേ. ഈ വിരുന്നിന് ആരോഗ്യം നിന്റെ കരുണകളും അനുഗ്രഹങ്ങളും സമൃദ്ധിയാ നൽകണമേ. നിന്റെ വിജയസ്ലീപായാൽ ഈ മണവാളിനെയും മണവാട്ടിനെയും കാത്തുകൊള്ളണമേ.
പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായുള്ളവേ, ഞങ്ങൾ അവിടെ മേൽ നിന്റെ കരങ്ങൾ വർഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഹോശോ വബുക്കിൾ സുബാൽവൽമീൻ പാറയ്ക്കുമോ. സഭയാം തിരുസഭാമീയ അത്യുന്നതയുടെ മണവാട്ടി വന്നിക്കുന്നൻ വന്നെന്നെ കേട്ടൊരു മണവാളൻ തന്നെ. സൃഷ്ടികളതിലതിശയമാണ്ടു മഹിമയണിഞ്ഞോൾ ഞാൻ ധന്യ. വിരലിന്മേൽ മേലങ്ങൾ മോതിരമായ പേർക്കേ ദൈവത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ട ഈ സാക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിനും 30, 60, 100 ഇരട്ടിയായി അവിടുന്ന് പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് നന്മകൾ നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സ്ലീബ രാവും പകലും നിങ്ങളോട് കൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്ത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്നും അവൻ്റെ സൈന്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും അല്പസമയം ഇരിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും ഇരിക്കാം. ഒന്നിനായ റമ്പാച്ചൻ, വന്യ വൈദികരെ, മാതാപിതാക്കളെ, സഹോദരീ സഹോദരങ്ങളെ, സ്നേഹിതരെ, വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിൻ, നീനു, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാതെ ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. 2010 മെത്രാപ്പൊലീത്തയായി ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ UAE മേഖലയിൽ 2 പള്ളികളുണ്ട്. റാസൽ ഖൈമയിൽ, ഫുജറയിൽ. ഫുജൈറ ദേവാലയത്തിൽ ചെന്ന് അവിടുത്തെ വിസിറ്റിന് ചെന്നപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സജിയും കുടുംബവും. കുറേ അധികം നല്ല അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് പങ്കുവെക്കാനായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഇന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ എന്നറിയില്ല. ഈ കൂദാശയുടെ കൊയറിന് പാട്ട് പാടുന്നത് മണവാളനായ സച്ചിൻ്റെ അമ്മ എൽസിയും സഹോദരൻ എൽവിനും കൂടെയാണ്. മറ്റ് 2 പേരുണ്ട്, സുനു ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾ. പക്ഷേ ഇത് സാധാരണ നിലയിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ കാണുന്ന ഒന്നല്ല. ഞാനതെന്തിനാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, സജി ചെറിയാൻ ഒരു വലിയ ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. പത്തിയൂർക്കാർക്ക് കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലായി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. വളരെ വലിയൊരു ബിസിനസ്സുകാരനാണ്. പക്ഷേ അവർക്ക് പള്ളിയും സഭയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ബന്ധം നിലനിർത്തി പോകാവുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിന് അങ്ങേപ്പുറത്തേക്ക് എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സജിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്നേഹം. അതെന്നോട് മാത്രമല്ല, പരിശുദ്ധ സഭയോടുള്ളവരുടെ സ്നേഹമാണ്. ഫുജറ ദേവാലയത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഡിബായിൽ ഒരു കോൺഗ്രിഗേഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു 16 വീട്ടുകാരുള്ള ആ കോൺഗ്രിഗേഷൻ അവർക്ക് ആരാധനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്.
സജി എന്നെ കൂടെ കൂട്ടി, അന്നത്തെ വികാരി അച്ഛൻ എബ്രഹാം തോമസ്, ജേക്കബ് തോമസ് അച്ഛനെ കൂടെ കൂട്ടി അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വലിയ ആകാംക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതെങ്ങനെ പണിയുന്നത്, പണമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സജി അവിടെ നിന്നുണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി പണത്തെക്കുറിച്ച് തിരുമേനി വിചാരിക്കണ്ട, പണം അല്ല നമുക്ക് വിഷയം. തിരുമേനിക്ക് ഈ സ്ഥലം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചു. അതൊരു ഗോഡൗണ് പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ സജിയോട് പറഞ്ഞ, സജി ഇത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്താൽ നല്ലതാണ്. സജി എന്നോട് അന്നേരം ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു, തിരുമേനി ഒന്നുകൊണ്ടും ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ പിന്നെ പോയിട്ടുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടാലറിയാം, ഒരു നല്ല ചെറിയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭംഗിയിലും സജി അത് പണിത് തന്ന് അത് കൂദാശ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റെഗുലറായി അവിടെ വിശുദ്ധ കുർബാന നടത്തുന്നുണ്ട്. പിന്നെയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ആ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി സജി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ പാഴ്സനേജിൻ്റെ നവീകരണമായാലും പള്ളിയുടെ കാര്യങ്ങളായാലും. സജിയെ നമ്മളെല്ലാവരും വാർത്തകളിലൂടെ അറിഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, UAE ഫുജറായിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മുസ്ലിം ദേവാലയം വെച്ചു കൊടുക്കുകയും അത് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ കണ്ട് അംഗീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. LC ആണെങ്കിലും ദേവാലയത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചും കൊയറിലും ഒക്കെ വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് നൽകുന്നു. സച്ചിനോടുള്ള എൻ്റെ ഒരു നന്ദി കൂടെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നീനുവും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ചെറുപ്പക്കാരോട്, നിങ്ങളുടെ വിവാഹ കൂദാശയുടെ അന്ന് നിങ്ങളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ആ കൂദാശയിൽ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വിവാഹമേ നടത്താവൂ എന്ന്. ഒരു പടി കൂടെ കൂടി വേറൊരു സന്ദർഭത്തിൽ സച്ചിനോട് പറഞ്ഞു, ഒരല്പം ബാക്കി സഭക്കാരെന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ, ഞാൻ പറഞ്ഞിടാ ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാരെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന്. എനിക്കൊരു വലിയ സന്തോഷം അതാണ്. അത് ആ വാക്ക് പാലിച്ച് അപ്പനും അമ്മയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് കൂടെയുണ്ട്. എനിക്കും ഈ കൂദാശയിൽ സംബന്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എൽവിനും സച്ചിനും ഒക്കെ എൻ്റെ കൂടെ കൈപിടിച്ച് കുറേ വർഷം നടന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഔദ്യോഗിക ഒരു ബന്ധത്തിന് അങ്ങേപ്പുറത്തേക്ക് അവരുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗമെന്നുള്ള നിലയിൽ, ഒരു സഹോദരൻ എന്നുള്ളതിൽ, സ്നേഹിതൻ എന്നുള്ള നിലയിലൊക്കെയുള്ള സ്നേഹം വാരിക്കോരി തന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഈ കൂദാശയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്. അത് വലിയ വലിയ ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഈ കുടുംബം നമ്മളറിയാതെ കുറേയധികം കാര്യം, സജി അത് അനുവദിക്കുമോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, എങ്കിലും എനിക്ക് നേരിട്ട്, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, കുറേ അധികം പ്രതിസന്ധികൾ UAE ആളുകൾക്കുണ്ടാകും. വിസയുടെ പ്രശ്നമുണ്ടാകും, അവരുടെ ജീവിതത്തിന് കുറേയധികം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. ആരും അറിയാതെ, ആരെയും അറിയിക്കാതെ സജി അതെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. അതിൻ്റെ ഒരു നന്മ ആ കുടുംബത്തിനുണ്ട്. നീനു, തീർച്ചയായിട്ടും നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണ്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിട്ടാണ് മാറുന്നത്. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. രണ്ടുപേരും എൻ്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും നല്ല സന്തോഷത്തോടെ നിൽക്കുന്നു. എന്നും ഞങ്ങൾക്കിത് കാണണം. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കും, നിങ്ങൾ കരഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കരയ്ക്കും. ഇഫ് യു സ്മൈൽ വി സ്മൈൽ, ഇഫ് യു ക്രൈ വി ക്രൈ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നും ഇങ്ങനെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ നല്ല സാക്ഷികളായി ജീവിക്കുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എനിക്കിനി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ ആ പള്ളിയിലിരുന്ന മിക്കവാറും അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചാർജ് വിട്ടുവന്ന ബിനോയ് ശംവേൽ അച്ഛൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇവിടെയുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഫുജറ ദേവാലയത്തിലെയും UAE പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ മുഖം ഞാനിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അത്രമാത്രം ഇൻവോൾവാണ് അവർ ആ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും വൈദികരുടെയൊക്കെ ആശംസ അറിയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം. എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത്? ഞാൻ പലരോടും ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തിനാണ് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്? വിവാഹം കഴിച്ച ആളുകൾക്ക് പോലും നല്ലൊരു ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്.
There are different reasons, sociological reasons, biological reasons, psychological reasons. ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ബിബ്ലിക്കൽ റീസണാണ്. നിങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുകൾ വിശ്വസിക്കുക എന്ന്. യേശുക്രിസ്തു നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നിത്യജീവൻ, ഇറ്റേണൽ ലൈഫ്, സാൽവേഷൻ, സ്വർഗരാജ്യം. അതിന് 2 പാത്താണ് സഭയിലുള്ളത്. ഒന്ന് മൊണാസ്റ്റിക് പാത്താണ്, ഞാനതാ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഫാമിലി പാത്താണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പാത്താണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ റോൾ എന്താ? ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ ബുക്ക് ഓഫ് ജനസിസിലാണ് ആദാമിന് തക്കതായ ഒരു തുണ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. എ സ്യൂട്ടബിൾ പാർട്ട്ണർ എന്നാണ്. എ സ്യൂട്ടബിൾ പാർട്ട്ണർ ഫോർ വാട്ട്? ഇന്ന് നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെയധികം സംസാരിക്കുന്നവരാണ്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ഈ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ടു റീച്ച് ദ ഗോൾ. ആ ഗോൾ ഇറ്റേണിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ സാക്രമെൻ്റൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്, അതാണ് അതിൻ്റെ തിയോളജിക്കൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. യു ആർ ബിക്കമിങ് സ്യൂട്ടബിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഈച്ച് അതർ ടു റീച്ച് ദ ഗോൾ ഓഫ് സാൽവേഷൻ. അത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത്. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ പറയും അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നതാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പള്ളിയിൽ വന്ന് ഈ കൂദാശ നടത്തിയത്? ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ ഇൻ എ ഓഫീസ്. പക്ഷേ ഇവിടെയാണ് വന്നത്. എന്തിനാ കാരണം? ബിക്കോസ് യു ആർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ത്രോണോസ്, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്രോസ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വിട്ടേര്, കുഴപ്പമില്ല. ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ ക്രോസ്, ഇൻ ദ ചർച്ച്, ഹോളി പ്ലേസ്, in the presence of the holy congregation, because you are entering into a covenant relationship. I use the word covenant, not contract. You are very familiar with the word contract. Contract inde artham enna? It can be changed, it can be dissolved if you don't wish to continue. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഇത് കവനൻ്റാണ്. കവനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് you are entering into a covenant relationship not only between you but also with the God himself. അതിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ വിശുദ്ധമാണ്, പവിത്രമാണ്. പൗലോസ്ലീഹ ഒക്കെ പറയുന്നത് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് ചർച്ച് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് വളരെയധികം വിശുദ്ധവും പവിത്രവുമായ ഒരു കൂദാശയും ജീവിതവുമാണ്. അത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. രണ്ടാമത് അതിനോട് ചേർന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ളത്, വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഞാൻ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ആളുകൾ പറഞ്ഞും പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചും കേട്ടിട്ടുള്ളത് പറയുകയാണ്, അറ്റൻഡ് ദ സ്മോൾ തിങ്സ്, ഡോണ്ട് ലീവ് ബാക്ക് ദ സ്മോൾ തിങ്സ്. രണ്ടുപേരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരുപക്ഷെ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പാർട്ട്ണറിൻ്റെ മുഖഭാവം ഒന്ന് മാറിയാൽ പോലും യു നീഡ് ടു റെക്കഗ്നൈസ്, യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദർ ഇസ് സംതിങ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഈ നിങ്ങളുടെ ജനറേഷനിൽ അത് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം നിങ്ങളെല്ലാം സ്ക്രീനേജേഴ്സാണ്. നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി കൂടുതൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ സംഗതി ഇപ്പോൾ പിടികിട്ടത്തില്ല. സോ ഐ അഡ്വൈസ് യു, ഐ ആസ്ക് യു ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് അതർ, ലുക്ക് അറ്റ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് ഐസ് ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. അതൊരു വലിയ അത്യാവശ്യമാണ്. തിരുമേനി ഇതൊക്കെ വായിച്ചും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതൊന്ന് പക്ഷേ ഈ ഒരു 30 വർഷമായിട്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ വന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ക്വാളിറ്റി ടൈം. വി ആർ വെരി മച്ച് കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഫാമിലിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ മോഡേൺ ഫാമിലി ദേ ഹാവ് എവറിത്തിങ് ടു ലിവ് എക്സെപ്റ്റ് ലൈഫ്. ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ടു ലിവ് ദ ലൈഫ്. വലിയ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോയി നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ക്വാളിറ്റി ടൈം ടുഗദർ. നല്ലപോലെ സംസാരിക്കണം, തമാശ പറയണം, ചിരിക്കണം, ഹേർട്ട് ചെയ്യാതെ കളിയാക്കണം. ആരുടെ മുന്നേ വെച്ച് കളിയാക്കണ്ട. വെൻ യു ലുക്ക് ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ 10 years or 5 years, there should be moments and days that you laugh again. അതാണ് ഫാമിലി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നോട് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഞാൻ. ഡിഫറെൻറ്റ് റീസൺസ്. അതിലൊരു റീസൺ എനിക്കിതിന് സമയമില്ല ഞാട്ടാ. ഐ സ്റ്റിൽ ബിലീവ് സമയമുള്ളവർക്കുള്ളതാണ് വിവാഹ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു സ്പെൻഡ് ടൈം, ക്വാളിറ്റി ടൈം ടുഗദർ വിത്ത് ഗോഡ്, ക്വാളിറ്റി ടൈം ടുഗദർ ആ ഇന്നർ സർക്കിൾ, നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോട് ഒക്കെയുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്. ബട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ
പരസ്പരം സംസാരിക്കണം, പരസ്പരം ക്വാളിറ്റി ടൈം ഷെയർ ചെയ്യണം. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആയിട്ട് വന്നോളും. പിന്നെ പ്രാർത്ഥന മുടക്കരുത്, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇത് ആരാധനയുടെ മധ്യത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ആരാധന കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം, ഉറക്കെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. യേശുവെ എന്നൊക്കെ ഉറക്കെ വിളിച്ചാൽ നാണക്കേട് വിചാരിക്കണം. നല്ലപോലെ ഉറക്കെ പാട്ടുമൊക്കെ പാടി വേദോസ്തമൊക്കെ വായിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങനെ വരുന്നുടനെ അടുത്ത ജനറേഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കും. അപ്പനും അമ്മയും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥന പഠിച്ചത്. പുസ്തകത്തിൽ നോക്കിയൊന്നുമല്ല പഠിച്ചത്, ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് കേട്ട് പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, നല്ലതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പള്ളി മറന്നുപോകല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ആ പേരൻസൊക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ, ഒരു ലീനിയേജ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഈഗർലി വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ വാട്ട് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഗിവ് ബാക്ക് ദ ചർച്ച്. ഐ എം നോട്ട് ആസ്കിങ് മണി, ബട്ട് യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ടാലൻറ്റ്സ്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനം ഇനി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒത്തിരിയും പറഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും, പ്രത്യേകിച്ചും സജിയോടും കുടുംബത്തോടും ഒത്തിരി നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ വേണമെന്ന് അവർക്കൊരു നിർബന്ധം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ ഇപ്പോൾ വിവാഹ നിശ്ചയവും നടത്തി ഡേറ്റും ഫിക്സ് ചെയ്യും, പിന്നൊരു തിരുമേനി അന്വേഷിക്കും. ഇതങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൗകര്യം പരിഗണിച്ചാണ് ഈ കല്യാണം, ഈ വിവാഹം നടത്തുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ? അവർക്ക് ഞാൻ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതം അനുഗ്രഹകരമാകട്ടെ, നല്ല മാതൃകയുള്ള നല്ല വിറ്റ്നസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി, പ്രത്യേകിച്ചും ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ അച്ഛന്മാരുടെയും എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു. വന്നുചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും, നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ളവരൊക്കെ ഇനിയും പള്ളിക്കകത്ത് സ്ഥലമുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. കം ആൻഡ് പ്രേ ഫോർ ദീസ് ചിൽഡ്രൻ സോ ദാറ്റ് അവരുടെ മേളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന് ആവസിച്ച് അവരെ യോജിപ്പിക്കട്ടെ. എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോഴാണ് നടന്നത് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ മോതിരം കിട്ടിയത്. വെസ്റ്റിലൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് തന്നത്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇന്ന് നമ്മൾ പാടിയതാ, കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും സഭയ്ക്ക് മോതിരമായി നൽകി അവളെ വിവാഹ നിശ്ചയം നടത്തി. അപ്പോൾ സഭ അങ്ങോട്ട് തരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇട്ടത്. ഇപ്പോഴാണ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് നടന്നത്, ഇനിയുമാണ് വിവാഹം. അത് ക്രൗണിങ്ങാണ്. ക്രൗണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിരീടമാണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുരിശാണ്, ക്രോസ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രൂസിഫിക്കേഷനും ഡെത്തും മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് റെസറക്ഷൻ ആൻഡ് ലൈഫ്. സോ ക്യാരി ദ ക്രോസ് ടുഗദർ ടു ഇറ്റേണിറ്റി. അതും സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സർവീസാണ്. കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥന ആവശ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിനെ ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനാണ് ഈ കൂദാശ നടത്തുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടാമത്തെ ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ആദിമനീതിയരെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. ഔവയോടാദാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. സാരയോടബറാമിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. റഫക്കയുടെ സഹാക്കിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. റാഹേലോടു യാക്കോബിനെ വാഴ്ത്തിയ ദൈവം തൻ ബഹുകൃപയാൽ ഈ ദാസരെ വാഴ്ത്തട്ടെ ദേവാ, ദയ ചെയ്തിടണമേ. പാർക്കുമോ ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ മെന്നമൂലം വാദാമുൽ മൂലം വൽമീനാമി മെസ്രീ
ഈ ദാസരെ നിന്റെ നൽവരങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യത്താൽ ശ്രേഷ്ഠരാക്കുകയും നിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്റെ ദിവ്യകൽപ്പനകളിൽ നിന്നുള്ള ആനന്ദം കൊണ്ടുവരെ നിറയ്ക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധരുമായുള്ളവേ, സന്തോഷോല്ലാസങ്ങളോടെ ഇവർ നിനക്ക് സ്തുതി പാടുകയും തിരുസന്നിധിയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ ബോക്കുലസുവലോൽമീൻ ബാറിക്കുമോ. മോദിക്കട്ടെ പരം ലൂയ നിൻ ശക്തിയിലും രക്ഷയിലും നൃപതി ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹോ കാദീശോ മെനമൂലം വാദാമൽവോലം ഉൽമീനാമി മണവറൈ മീൻ സ്വർഗത്തിൽ സഭൈ നിൻ കാന്തൻ സ്ഥാപിച്ചാൻ വാഗ്ദത്തം പോൽ സ്വർഗീമീതം ചുത്തോലന്മാർ ഹൈലേയർക്കോ ശിവരേക്കാൾ നിന്നെ മേലാക്കി. നാം എല്ലാവരും നമസ്കരിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും യാചിക്കണം. അനുഗ്രഹിക്കുന്നവനായ കർത്താവേ, ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും പ്രാഭവും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല ഉന്നതിയും സദാ നേരവും ഇടവിടാതെ കരേറ്റുവാൻ അടിയങ്ങൾ യോഗ്യരായി തീരണമേ. ബറഖ്മോർ ഉണ്ടായിരുന്നവനും ഇപ്പോഴുള്ളവനും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നവനുമായ സ്വയംഭൂവും മാലാഖമാർ തൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് ആരാധന അണയ്ക്കുന്ന ആരാധ്യവചനവും തൻ്റെ ബഹുലമായ കരുണ നിമിത്തം ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും മേൽ ദൈവത്തോന്നി തിരുസന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ തിരികെ വരുത്തുകയും തന്നിൽ നിന്ന് അന്യമായി പോയിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രകൃതത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം തന്നോട് സമീപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത മഹോന്നതനും ഏതൊരു തത്വജ്ഞാനിക്കും താർക്കികനും തൻ്റെ തത്വത്തെ ആരാധിക്കുവാനല്ലാതെ പരിശോധിക്കുവാനോ ആരാഞ്ഞറിയുവാനോ കഴിയാതിരിക്കുന്നവനും അധികാരികൾക്ക് കിരീടം നിർമ്മിക്കുന്നവനും തന്നാൽ അഴിക്കപ്പെടുന്നതെല്ലാം അഴിക്കപ്പെട്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന സകലതും ബന്ധിതമായും ഇരിക്കുന്നവനും തൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തിന് മഹിമയ്ക്കായി മണവാളന്മാർക്കും മണവാട്ടികൾക്കും സന്തോഷ കിരീടങ്ങളെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നവനുമായ കർത്താവിന് സ്തുതിയും അവിടുത്തെ ദാസരുടെ കിരീടങ്ങളിൽ ആശീർവദിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്തും സകല പെരുന്നാളുകളും നേരങ്ങളിലും കാലങ്ങളും ഞങ്ങൾ ജീവനോടിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും ആരാധനയും തനിക്ക് യോഗ്യമാകുന്നു. സകല സ്വർഗീയ സേനകളും ഭയന്ന് വിറച്ചുകൊണ്ട് മഹത്വപ്പെടുത്തുകയും മഹോന്നതങ്ങളിൽ അഗ്നിവന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾ തൻ്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെങ്കിൽ പരിഭ്രമിച്ച് ചഞ്ചലപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമായ കർത്താവേ, അവർണ്യമായ നിന്റെ കൃപാപ്രവാഹത്താലും നിസ്സീമമായ നിന്റെ ദയവാലും നിസ്സാരന്മാരായ ഞങ്ങളുടെ സ്തോത്രങ്ങളിൽ നീ സന്തോഷിക്കുകയും എളിയവരും മൺമേരുമായ ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നീ പ്രീതിപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവ നിന്നോട് യാചിച്ചു കൊള്ളുവാൻ നീ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. കൃപാദാനങ്ങൾ നീ തിടുക്കമുള്ളവനാകുന്നു. ശിക്ഷാർഹന്മാരോടുള്ള പ്രതികാരത്തിൽ നീ ഉദാസീനതയും ദീർഘക്ഷമയും കാണിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ ദേശങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നവരും നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠാധികാരത്തിന് വിധേയരായി വസിക്കുന്നവരുമായ നിന്റെ ദാസന്മാരെ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായ നിന്റെ കരുണയുടെ നിഴലിലും ദൈവന്റെ തണലിലും അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. സകല പ്രവൃത്തികളിലും ഉത്തമന്മാരായിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഇവർക്ക് സ്വസ്ഥതയും രക്ഷയും നൽകിയവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമേ. നിന്റെ സത്യത്തിൽ തന്നെ ചരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ മാർഗത്തിൽ ഇവരെ കാത്തു നയിച്ചു കൊള്ളണമേ.
സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നേർവഴിയിൽ കൂടി പ്രയാണം ചെയ്യുവാൻ ഇവർക്ക് കൃപ നൽകണമേ. ആത്മീയ നൽവരങ്ങളിൽ തൽപരരും ആത്മശരീരങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായ ദൈവിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നവരുമായി തീരുവാൻ ഇവർക്ക് സംഗതിയാക്കണമേ. കർത്താവേ, ഇവർ നിത്യജീവനെ കാക്ഷിക്കുന്നവരും പാപമരണമുള്ളവരിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥരുമായി വർത്തിക്കുമാറാകണമേ. നിന്റെ പരിശുദ്ധതയുടെ ഭാഗത്തെ കടത്തു വരുവാനും ശപിക്കപ്പെട്ടവനായ സാത്താൻ്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് അവിടെ രക്ഷപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചു കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളെ ഇവരെ നിന്റെ ആത്മീയ മന്ദിരത്തോപ്പിൽ നീതി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വേലക്കാരും നിന്നോടുള്ള ഭക്തിയിലും നിന്റെ കൽപ്പനകളുടെ ആചരണത്തിലും തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരുമായി ആക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ നിന്റെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടങ്ങൾക്ക് സദൃശരും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുന്നവരും ദുഷ്ടനെ വെറുക്കുന്നവരും നിന്റെ ദൈവത്വത്തെ അനുസരിക്കുന്നവരും ശത്രുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായി ആക്കി തീർക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ നിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ ആരാധിക്കുന്നവരും നിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നവരുമായി തീരുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, വിശ്വാസികൾ ഞങ്ങളുടെ വാങ്ങിപ്പോരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയും സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നീ ഉത്തമനും മനുഷ്യപ്രീതിയുള്ളവനുമാകുന്നുവല്ലോ. നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും നിന്റെ പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി സ്തോത്രവും കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. മറക്കുമോർ ഹോശോ വബുക്കുലസ്മാൻ ലെവൽ മീൻ. ദൈവത്തിൽ നിന്നും കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് മോചനവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും എന്നും എന്നേക്കും നാം പ്രാപിക്കുമാറാകട്ടെ. സുന്ദരികളിൽ അതിസുന്ദരി നീ, ജാതികളിൽ സൂരം നൃപതി ശലോമോൻ വിമല സഭേ നിന്നെ ലാളിക്കും. നിന്നധരങ്ങൾ മധുവർഷിക്കുന്നു വസന സുഗന്ധം നീ സാത്കുസുമസമം. സഭയെ സകലവിധം സുമുഖി നീ കരത്തീണ്ടാക്കും. ശ്രീമായെ വന്ദിപ്പതിനാൽ രാജാവാം മശീഹ ഹല്ലേലൂയ കാക്കുന്നു നിന്നെ ബാറക്കുമോ. ശുഭഹോല ബോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ മെനോലം വാദാമൽ ഓലം മുൽമീരമി. സഭയോടും എന്നെ മൂന്ന് കോട്ടകൾ ചുറ്റുന്നു. വഞ്ചകനാം ദുഷ്ടാത്മാവിനുള്ളിൽ പൂകിടം എന്നീച്ചവയാണന്യോന്യം മൂന്നും കോട്ടകളിടയിൽ സ്ഥലമില്ലിവ പാർത്ത കാതസുതാമരൂഹായ ഏകത്വം തീർത്തും മഹിമേഴും മണവാട്ടി സമം മീവും നീ. ഹല്ലേലൂയ പറക്കുമാർക്കൊത്തനെ പട്ടണത്തിൽ കല്യാണ വിരുന്നിനായി ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും വെള്ളത്തെ ശ്രേഷ്ഠമായ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്ത മനുഷ്യസ്നേഹിയും സാക്ഷാൽ സത്യമണവാളനുമായ കർത്താവേ, ഇപ്പോൾ നിന്റെ വിശുദ്ധ ബലിപീഠത്തിന് മുമ്പാകെ തലവണങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ ദാസനെ സ്വന്തവും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. കരുണയും ദയയും നിറഞ്ഞതായ നിന്റെ വലത്ത് കൈ ഇവരുടെ മേൽ ആവസിപ്പിക്കണമേ. ആത്മീയമായ നിന്റെ മണവറയിൽ ഇവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും നിന്റെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിരുന്നിന് ഞങ്ങളെയും ഇവരെയും യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഞങ്ങളും ഇവരും നിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കരുണയെ ദർശിക്കുകയും നിനക്കും നിന്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരേറ്റുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഓശോ ബബുകുല സുബാൻ ലവൽ മീ. ദേവം നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതിനെതിരായി വേറൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവനെങ്കിലും ആലോകൻ താനേക്കും സഭയിൽ ശാപം. പലതരമുപദേശങ്ങളോ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു.
ദൈവത്തിനുപദേശം തൊട്ടവസാനിപ്പിപ്പോ പരിശുദ്ധനായ പൗലോസ്ലീഹ എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ആഹായി ബാറക്കുമോ സ്ലീഹായുടെ സ്തുതിയും നമ്മുടെ മേൽ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബാറക്കുമോർ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ നാമത്തിൽ സർവദാ സർവത്തിനും വേണ്ടി പിതാവായ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവീൻ. മിശിഹായുള്ള സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരം കീഴ്പ്പെടുകയും ചെയ്യുവീൻ. സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ എന്ന പ്രകാരം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ മശിഹ സഭയുടെ തലയും ശരീരത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവുമാകുന്ന പ്രകാരം ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ തലയാകുന്നു. സഭ മശിഹായ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്ന പ്രകാരം തന്നെ ഭാര്യമാരും അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് സകലത്തിലും കീഴ്പ്പെടണം. ഭർത്താക്കന്മാരെ മശിഹ തൻ്റെ സഭയെ സ്നേഹിക്കുകയും അവളെ വിശുദ്ധീകരിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. അവൻ സഭയെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജലം കൊണ്ട് കഴുകി വചനത്താൽ വെണ്മയുള്ളതാക്കി. ഇത് അവളെ കറയോ ചുളിവോ മറ്റു കുറവുകളോ ഇല്ലാത്ത മഹത്വപൂർണ്ണയായ തനിക്ക് തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നതിനും അവൾ കളങ്കരഹിതയും പരിശുദ്ധയുമായിരിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരങ്ങളെ എന്ന പോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്തെന്നാൽ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ തന്നെ തന്നെയാകുന്നു സ്നേഹിക്കുന്നത്. ആരുമൊരിക്കലും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ദ്വേഷിക്കുന്നില്ലല്ലോ. പിന്നെയോ മശിഹ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്നതുപോലെ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഉത്സാഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാം അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൻ്റെ അവയവങ്ങളാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് തൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചേരും. അവരിരുവരും ഏക ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ഇതൊരു വലിയ രഹസ്യമാണ്. ഞാൻ മശിഹായെക്കുറിച്ചും അവിടുത്തെ സഭയെക്കുറിച്ചുമാകുന്നു പറയുന്നത്. അപ്രകാരം തന്നെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും തന്നെ എന്ന പോലെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയാകട്ടെ ഭർത്താവിനെ ആദരിക്കുകയും വേണം. മക്കളെ, നിങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഓർത്ത് മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിപ്പീൻ. എന്തെന്നാൽ അത് നീതിയാകുന്നു. നിനക്ക് നന്മ വരുവാനും നീ ഭൂമിയിൽ ദീർഘായുസോടിരിപ്പാനുമായിട്ട് നിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടിയ പ്രഥമ കൽപ്പനയാകുന്നു. ആഹായി ബാറക്കുമോ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. മോദിക്കട്ടെ പരംനാഥ, ആരാധന നിൻ ശക്തിയിലും രക്ഷയിലും. മടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും മടക്കത്തോടും ചെവി കൊടുത്ത് നമ്മുടെ മുൻപാകെ വായിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോനിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അവിടുത്തെ ആത്മാവിനോടുകൂടി ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കി തീർക്കുമാറാകട്ടെ. ജീവൻ നൽകുന്ന പ്രഖ്യാപനമായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുമിശിഹായുടെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോൻ ലോകത്തിന് ജീവനും രക്ഷയും പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രസംഗകനായ വിശുദ്ധ മത്തായി ശ്ലീഹ എഴുതിയ രക്ഷാ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും വന്നവനും വരുവാനിക്കുന്നതുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി തന്നെ അയച്ച സ്തുതികളും നാം എല്ലാവരുടെയും മേൽ തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ നിന്നും ശരീരിയായി തീർന്ന ജീവനുള്ള വചനമാം ദൈവം നമ്മുടെ കർത്താവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശുമിശിഹായുടെ മനുഷ്യാവതാര വ്യാപാര കാലത്ത് ഇവ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച് ഏറ്റുപറയുന്നു. യേശു ഗലീലായിൽ നിന്ന് യാത്ര പുറപ്പെട്ട് യോർദാന്റെ മറുകരയിൽ യഹൂദിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തി. ജനസമൂഹങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് അവരെ സുഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനന്തരം പരീക്ഷാർത്ഥം പ്രീശന്മാർ അടുത്ത് ചെന്ന് ഏതൊരു കാരണത്താലെങ്കിലും ഒരുത്തിന് തൻ്റെ ഭാര്യയെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ ന്യായമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവരോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു, ആദിയിൽ സൃഷ്ടാവാണ് പെണ്ണുമായി മനുഷ്യരെ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ തൻ്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് ചേർന്നിരിക്കുകയും അവരിരുവരും ഒരു ശരീരമായി തീരുകയും ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചുവെന്നും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലയോ? ആകയാൽ അവർ രണ്ടല്ല ഒരു ശരീരമാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് ദൈവം സംയോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കരുത്. അവർ അദ്ദേഹത്തോട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ മോചനപത്രം കൊടുത്തവളെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ
മോശ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു. യേശു തമ്പുരാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, മോശ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയകാഠിന്യ നിമിത്തം ഭാര്യമാരെ പിരിച്ചുവിടുവാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ആദിയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, വ്യഭിചാര കുറ്റം കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തിയെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ്. ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളെ പരിഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ചെയ്യുന്നതും വ്യഭിചാരം തന്നെ. ശിഷ്യന്മാർ അദ്ദേഹത്തോട്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പരസ്പര സ്ഥിതി ഈ വിധം കുറ്റകരമെങ്കിൽ വിവാഹം ചെയ്യുന്നത് നല്ലതല്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. യേശു തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞു, വരം ലഭിച്ചവനല്ലാതെ എല്ലാവരും ഈ വചനം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ജന്മനാ ഷണ്ഡന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, മനുഷ്യരാൽ അങ്ങനെയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരുണ്ട്, സ്വർഗരാജ്യ നിമിത്തം ബ്രഹ്മചര്യം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവൻ ഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ശാന്തി ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വന്ധ്യശ്രീമാപ്പരുവിന്മേ നീതി മഹാരവിയാം നിന്നെ നിർമ്മലയാം സഭ കണ്ടപ്പോൾ അമ്മിളി തുല്യം ക്രമമായി നിന്നെ അഖിലാധിപന നിൻപ്രാഗൽഭ്യത്തെ വിധി പോൽ ഭംഗ്യാഘോഷിച്ചു. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെയും നാമത്തിൽ ഈ കിരീടങ്ങളും ഇവ വയ്ക്കപ്പെടുന്ന ശിരസ്സുകളും എന്നേക്കും ആശീർവദിക്കപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭസ്മോദാബോ ഉദാബ്രോ വദറുഹോ കാദീശലവൂലാം നുൽമീ. വാനിന്നുടയോൻ കയ്യാ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാളനെ മഹിതാചാര്യൻ അണിക്കും മകുടം രമ്യം. കൻപാലിമ്പം നൽകാൻ മുടിയാൽ മണവാളനും മണവറയാൽ മണവാട്ടിക്കും. വാനിന്നുടയോൻ കയ്യാ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാളനെ മഹിതാചാര്യൻ അണിക്കും മകുടം രമ്യം. മഹിതാചാര്യന്മാരാ ദമ്പതികൾക്കിടുവാ മസിഹാനൃപനാൽ രചിതം മകുടം പാരം രുചികം. വാനിന്നുടയോൻ കയ്യാ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാളനെ മഹിതാചാര്യൻ അണിക്കും മകുടം രമ്യം. ശാശ്വതസാലാധീശ സത്യമണാളാ ശീഘ്രം സവിതമണങ്ങീടണമേ സദനം സന്തോഷിക്കാം. കർത്താവ് നിന്നെ നീതിயின் കിരീടം ധരിപ്പിക്കുകയും അക്ഷയമായ അലങ്കാരങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കുകയും ശത്രുവിൻ്റെ സകല ശക്തിക്കുമെതിരായി അജയ്യമായ ആയുധം ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. വാനിന്നുടയോൻ കയ്യാ
മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാട്ടിയെ മഹിതാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം. വൈദിക സംവാസന്മാർ കൺവാലിംബം നൽകാ മുടിയാൽ മണവാളനും മണവറയാൽ മണവാട്ടിക്കും. വാനിന്നുടയോൻ കയ്യാൽ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാട്ടിയെ മഹിതാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം. മഹിതാചാര്യന്മാരാ ദമ്പതികൾക്കിടുവാ മസിഹാനൃപനാൽ രചിതം മകുടം പാരം രുചിരം. വാനിന്നുടയോൻ കയ്യാൽ മകുടം ഘോഷമിറങ്ങുന്നു. മണവാട്ടിയെ മഹിതാചാര്യൻ അണിയിക്കും മകുടം രമ്യം. മണവാളൻ തൻ മകുടം തിരുമുൾമുടിയോട് സദൃശം. മണവാട്ടിയുടെ മകുടം സതിമാർമുടിയോട് സദൃശം. പാർക്കുമോ നീതിയിൻ കിരീടവും അക്ഷയഭംഗിയുമുള്ള അലങ്കാരങ്ങളും കർത്താവ് നിന്നെ ധരിപ്പിക്കട്ടെ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതികരേറ്റിക്കൊണ്ട് ആയുഷ്കാലം മുഴുവനും സന്തോഷിക്കുവാൻ നിനക്കിടയാവുകയും ചെയ്യട്ടെ. ശുഭചിഹ്നം ശ്രീമാ വിജയക്കൊടി ശ്രീമാ നമ്മെ രക്ഷിച്ചിടും ശ്രീമായിൽ പുകഴും വിനയം മാനം പതിഭക്തി എൻ പ്രിയ തന്നോടെ മൂടുപടം ഉടണമതുപോൽ മണവാട്ടി. ബാറയ്ക്കുമോ മനുഷ്യജീവിതത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവനായ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രീതിപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗീയ മണവാളനായ മശിഹ യഥാർത്ഥമായ തന്റെ മണവാളത്വത്താൽ നിങ്ങളുടെ മണവാളത്വത്തിന് മുദ്രയിടട്ടെ. മെശിഹ തന്റെ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സന്തോഷിക്കുമാറാകട്ടെ. കരുണയുള്ള വലതുകരം വന്ന് നിങ്ങൾ വാവസിച്ച് എല്ലാവിധ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളട്ടെ. സമാധാനദൂതൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്ന് സാത്താന്റെ വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. മരണകരമായ അസൂയയിൽ നിന്നും ദൈവം നിങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളുകയും നിങ്ങളെ പരസ്പരം സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുഃഖങ്ങളെ നീക്കിക്കളയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അബ്രഹാം ഇസഹാക്കിലും ഇസഹാക്ക് യാക്കോബിലും യാക്കോബ് യൗസേബിലും സന്തോഷിച്ച പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് ഉത്തമ സന്താനങ്ങളെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച് പെരുകി ഭൂമിയിൽ നിറയുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവം നോഹിനും മക്കൾക്കുമായി നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവം അബ്രഹാമിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കോബിനും നൽകിയതായ അനുഗ്രഹവും നിങ്ങൾ വസിക്കട്ടെ. ആകാശത്തു നിന്ന് പനിമഞ്ഞും ഭൂമി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സർവ്വഫലങ്ങളും
ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ. നിന്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം നിന്നെ സഹായിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അബ്രഹാം തൻ്റെ പുത്രനായ യൗസേപ്പിന് നൽകിയതായ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ വസിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലും ഈ വന്യ ശ്രേഷ്ഠാചാരൻ്റെ കരങ്ങളാൽ നിങ്ങളുടെ ദയൽ വയ്ക്കപ്പെട്ടതായ കിരീടങ്ങളിലും വസിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവിൻ്റെ നാമം നിങ്ങളുടെ മേൽ വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ എല്ലാ ജാതികളും സന്തോഷിച്ച് മഹത്വം പാടുമാറാകട്ടെ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സമ്പാദ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും സർവ്വവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ദൈവം നിങ്ങളെ സമ്പന്നരാക്കുകയും ആ പാപിനിയോടെന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളും പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. വലത്തുഭാഗത്തെ കളനെ പോലെ അനുതാപത്താൽ നിങ്ങളും സ്വർഗരാജ അവകാശികളായി ഭവിക്കട്ടെ. നാം എല്ലാവരുടെയും വാങ്ങിപ്പോയവർ പാപപരിഹാരം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന മണവാട്ടിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാനായി സീനായ് മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്ന ആ മഹോന്നതൻ നിങ്ങളെയും നമ്മുടെ ഈ സംഘം മുഴുവനെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമുക്ക് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്കും സ്തുതികരേറ്റാം. ബാറക്കുമോ ഹോശോ ബബുക്കുൽ സുബാലുൽ മീൻ. വിശിച്ചിടുക കുളിർത്തന്നൽ മുദ്രിതമാക്കി അടിമവിടുത്തി സ്വർഗത്തിൽ പത്തിയിലെന്നെ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഭാഗ്യവതി കർത്താവേ ആർദ്രത നിറൈ വാതിൽ തുറന്നീ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണം. വരമേകേണം ഇവരുടെ കാലം ശുഭമാകേണം.
എൻ കർത്താവേ ഇവരുടെ വാകളെ വാഴ്ത്തിയിടേണം. സർവം കേട്ടിട്ടഭ്യർത്ഥനെ കൈക്കൊള്ളോനീ. പ്രാർത്ഥന കേട്ടിട്ടാത്മാക്കൾ കൃപ ചെയ്യണം. വാത്സല്യ സഹോദരങ്ങളെ, നാം എല്ലാവരും ദൈവഭവനത്തിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വിശ്വാസികളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഇവർ സത്യത്തിലും നീതിയിലും സൽപ്രവൃത്തികളിലും താല്പര്യമുള്ളവരും നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ ഉത്സാഹികളുമായിരിക്കണമെന്ന് ഉറപ്പായി കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന പാരമ്പര്യം നമുക്കുണ്ട്. ഇത് വിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നാം പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളതും ബഹുമാന്യരായ പൂർവികന്മാർ നമ്മെ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. മക്കളെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ സിംഹാസനമായ ജീവമേശയുടെയും വിശുദ്ധ സ്ലീബായുടെയും വെടിപ്പുള്ള ഏവങ്കേലിയോൻ്റെയും ഈ ജനക്കൂട്ടത്തിൻ്റെയും മുമ്പാകെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിപ്പിൻ. ഹൃദയവിചാരങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ്റെ സന്നിധിയിലാകുന്നു, അറിയാത്തവൻ്റെ മുമ്പാകെയല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇതാ ഈ സമയം മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരസ്പരം ഭരമേൽപ്പിക്കുന്നു. എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ദൈവം മധ്യസ്ഥനായിരിക്കട്ടെ. നിയമവിരുദ്ധമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സകലത്തിലും ഞാൻ നിരപരാധിയായിരിക്കും. പട്ടക്കാരിലും ശമാശന്മാരിലും വിശ്വാസികളായ ജനത്തിലും മണവാളനിലും മണവാട്ടിയിലും ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടവരിലും ക്ഷണിച്ചവരിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും വന്ന് സമൃദ്ധിയായി ആവസിക്കുമാറാകട്ടെ. അനുഗ്രഹീതയായ മാതാവും ദൈവജനനിയുമായ വിശുദ്ധ കന്യാമറിയാമ്മയുടെയും നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായ സർവ്വവിശുദ്ധന്മാരുടെയും പ്രാർത്ഥനകളാൽ കർത്താവ് യേശു മിശിഹായുടെ വലതുകൈ എന്നേക്കും നിങ്ങളിൽ ആവസിക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായി ആകാശത്തിന്റെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെടുന്നവയും കാണപ്പെടാത്തവയുമായ സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവുമായ സത്യേക ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ ഏകപുത്രനും സർവ്വലോകങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പിതാവിൽ ജനിച്ചവനും പ്രകാശത്തിനുള്ള പ്രകാശവും സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള സത്യദൈവവും ജനിച്ചവനും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തവനും സാരാംശത്തിൽ പിതാവിനോട് സമത്വമുള്ളവനും സകലവും താൻമുഖാന്തരമായി നിർമ്മിച്ചവനും മനുഷ്യരായി ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി തിരുമനസ്സായ പ്രകാരം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നിറങ്ങി വിശുദ്ധ റൂഹായ ദേവമാതാവായ വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരയായി തീർന്നു മനുഷ്യനായി പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ തറക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം ദിവസം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരയേറി തന്റെ പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗത്തിരുന്നവനും ജീവനുള്ളവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തന്റെ വലിയ മഹത്വത്തോടെ ഇനിയും വരുവാനിരിക്കുന്നവനും തന്റെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമില്ലാത്തവനുമായ യേശുമിശിഹായ ഏകകർത്താവിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും കൂടെ വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നവരും ദിവ്യന്മാരും ശ്ലീഹന്മാരും മുഖാന്തരം സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധിയുമുള്ള ഏകറൂഹായിലും കാതോലികവും ശ്ലൈഹികവുമായ ഏകവിശുദ്ധ സഭയിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. പാപമോചനത്തിന് മാമോദീസ ഒരിക്കൽ മാത്രമാകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഉയർപ്പിനും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനുമായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുന്നു. നിന്നാൾ സ്തുതിയോട് രാജമകൾ ഹാലേ ലുയ്യാവു ഹാലേ ലുയ്യ നിർമ്മലമായി രാജഭാമിനിയും നിന്നഴകരജൻ മോഹിപ്പാൻ ഹാലേലൂയായോ ഹാലേലൂയാ നിൻ ജനമോർക്കായിക പിതൃഗൃഹവും പാർക്കുമോ ശുഭഹോല പോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ മിനമൂലം വാദാമുൽ മൂലം മുൽമീനാമി ഭക്തർ പുകഴ്ച ഭജനമേ നിന്നിലുദിച്ചോരേകസുരൻ തൃക്കരൾ ഞങ്ങളിൽ അലിവാഴ്ത്തൻ പക്കലപേക്ഷയണീണം സ്തൗമൻ കാലസ്കുറിയേലായിസോ മറിയാമിൻ സ്മരണം
വരദായകമാകാ തൽപ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ആത്മാവിന് കോട്ട ബാറക്കുമോ. ശുഭഹോല പോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ. ദൈവപ്രസവിത്രീ കന്യക മറിയാമിൻ ഉയരും നോയാറിൽ സുഖപരിമളധൂപം നിർത്തിയിടരുതേ മാതാവേ ഞങ്ങൾക്കായുള്ള അർത്ഥനയിൽ ഞങ്ങളിൽ ആർദ്രത തോന്നിയിടാൻ ഏകാത്മജനോടാർത്ഥിക്കാം. നീതിമാൻ പന പോലെ തളിർത്തിടുമേ. ഹാലേലൂയ്യ. വളരുമവല്ലഭനോൻ കാരകിൽ പോയിലും അവർ തളിരിട്ടു തടച്ചിടുമേ. ഹാലേലൂയ്യ. വർദ്ധിക്കും അവർക്ക് ദുഷ്ടി പുഷ്ടികളും പാർക്കുമോ. ശുഭഹോല പോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ. മിനവോലം വാദാമൽ പോലം ഉൾമീനാമി. ഒരുപോലിങ്ങും മാർഗി വറുകി സഹദാ ഉണ്ടേ മേലും നിന്നോർമ്മ. ഉദകണമേ നിൻ പ്രാർത്ഥന നിൻ ഓർമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചോർക്കാം. സ്തോമൻ കാലസ്കുറിയേലായി ഭാഗ്യം നീബിയർക്കും ഭാഗ്യം ശ്രീഹർക്കും ഭാഗ്യം സഹദീർക്കും പുനരുദ്ധാനീ പാർക്കുമോ. ശുഭഹോല പോല ബറുവൽ റൂഹു കാദീശോ. മിശിഹായെ കാണാൻ കാംക്ഷിച്ചൊരു സഹദി വാളാച്ചിറകുകൾ പൂണ്ടുന്നത പദമേറി പരിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ കർത്താവോടാ. അടികളെയും തൻ കോപത്തിൻ വടികളെയും ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ച കർത്താവിനാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ആത്മീയമായ കൂദാശയിൽ സംബന്ധിച്ച നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ദൈവമായ കർത്താവ് വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്കും വിശ്വാസികളായ നിങ്ങളെ പരേതരുടെ ആത്മാക്കൾക്കുമായ ശ്വാസം നൽകട്ടെ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ ദൈവമേ, ബലഹീനമായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉന്നതമായ അവിടുത്തെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ കേൾക്കപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതുമായ ആക്കി തീർക്കുമാറാകണമേ. ആബോ ബബ്രോ റൂഹോ കാദീശ് ഓശോ വബ്കൂല സുബാൻ ലവൽ മീ. ആമീൻ. ഈ കൂദാശയ്ക്ക് സഹകാർമ്മികരായിരുന്ന പ്രാർത്ഥനാ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന കോർപ്പിസ്കോപ്പമാർ, വന്ദന റമ്പാച്ചൻ, ബാംഗ്ലൂർ ഭദ്രാസനത്തിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഈ ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഈ കല്യാണം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷ എന്ന നിലയിൽ തൂവമ്പള്ളി കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാനത് പറയുന്നത്, വന്ന വഴിയും വളർന്ന വഴിയും വളർന്ന മണ്ണും മറക്കാത്ത തൂവമ്പള്ളിക്കാർ. ഞാനിത് പറയാൻ 2-3 കാരണമുണ്ട്. ഈ പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നിയോഗിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് ഒരാഴ്ച മുമ്പാണ് റൈച്ചാൻ്റെ മോൻ്റെ കല്യാണം. അതിന് ശേഷമാണ് ഞാനിവിടെ ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു വീണ്ടും ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ സായിച്ചാൻ്റെ മോനെ കല്യാണവും. ഈ തൂവമ്പള്ളിയിലെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഏത് കൗദാശിക ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും പിതാവ് കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ മണ്ണിൽ അത് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും സാക്ഷ്യമായി ഓർക്കുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, വിരിച്ചൊരുക്കിയ വൻമാളിക പോലെ ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ കുടുംബത്തോട് ചേർന്ന് പരിമലത്തിരുമയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ യൂദാശ്ലീഹായുടെ നിറചൈതന്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന കുരിശുമൂടുണ്ട്. അവിടെ സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയോസ് പ്രെയർ ഹാളും അത് മനോഹരമായി വിരിച്ചൊരുക്കുകയും അതിൻ്റെ ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിരിച്ചൊരുക്കുന്നത് അവരുടെ ഭവനങ്ങളോട് ചേർന്നാണ്. ഏറ്റവും പ്രാർത്ഥനയോടെ 2-ാം വെള്ളിയാഴ്ച ശനിയാഴ്ചയും യൂദാശ്ലീഹായുടെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ആരാധന അർപ്പിക്കപ്പെട്ടു വരും. അതുമാത്രമല്ല, ഈ വിവാഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ പ്രത്യേകാൽ നമ്മുടെ റൈച്ചാനും പ്രത്യേകാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് സോളാർ പാനൽ വെക്കാം എന്ന നേർച്ച ഏറ്റുകഴിച്ചത് ആദരവോടെ ഓർക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സൈച്ചാനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. ദേവാലയവും ദേവാലയത്തിൻ്റെ പരിസരവും ഇപ്പോൾ ഇതിനോട് ചേർന്ന് ടൈല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മണ്ണിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങത്തക്ക രീതിയിൽ പാരിസ്ഥിതിക ദോഷമുണ്ടാകാതെ അത് ചെയ്തു തരുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മനസ്സ്. ഞാനിത് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കുടുംബാംഗങ്ങളെല്ലാവരും ഉള്ളപ്പോൾ ഈ മണ്ണും ഈ പള്ളിയും ഇതിനോട് ചേർന്നുമാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പേഴ്സണലി സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കല്യാണം മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ചും കൂടെ സൗകര്യപ്രദമായി വാഹന ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ളിടത്ത് വെച്ച് നടത്താം.
പക്ഷേ അല്ല, ഞങ്ങൾ നടന്ന മണ്ണ്, ഞങ്ങൾ വളർന്ന മണ്ണ്, ഞങ്ങളുടെ അപ്പനുള്ള മണ്ണ് എന്നത് ഏറ്റവും ആദരവോടെ ഈ ഇടവകയിലെ മക്കൾ, ഈ ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ദൈവ ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്ന ബലഹീനനായ ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും, പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മച്ചിയെയും നമ്മുടെ റോയ്ച്ചാന കുടുംബത്തെയും റേച്ചാന കുടുംബത്തെയും സൈച്ചാനെയും, ഇപ്പോൾ എൽസിമാമ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല, പത്തിച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ പ്രധാന ഗായികയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പാടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പുതുമ തോന്നും, പക്ഷേ കൃത്യമായും ആ വലിയ ശുശ്രൂഷയിലായിരിക്കുന്നു. എൽവിനും പ്രത്യേകിച്ച് സഹോദരന് വേണ്ടി കൂദാശയിൽ പാട്ടുപാടുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള വലിയൊരു കൃപ, അതും ഓർക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവം കൃപയോടെ. പ്രിയപ്പെട്ട സന്തോഷ് ഭവനം ദൈവഭവനമായി പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സഹോദരിയുണ്ട്, ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബാബുശാനും സഹോദരിയും എല്ലാം ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്, എന്ത് കാര്യം പറഞ്ഞാലും. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം, അവർക്ക് ഉചിതമെന്നത് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും കൃപയോടെ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ ഈ ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സമർപ്പിക്കുന്നു. ഗായക സംഘാംഗങ്ങളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പം ഇതിനകത്തൊരു പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞു, ഈ ഗായക സംഘം പാടാൻ വരുമ്പോൾ 4 പേര് വേണം, 2 മെയിലും 2 ഫീമെയിലും. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കാണിച്ചു, 4 പേര് വേണം, നിങ്ങൾ 2 പേരേ ഉള്ളൂന്ന്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 പേരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ആ വലിയ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയുടെ സാന്നിധ്യത്തെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ബലപ്പെടുത്തട്ടെ എല്ലാവരെയും. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രിയപ്പെട്ട സൈച്ചാൻ്റെ സ്നേഹിതരും അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ തൂവമ്പള്ളിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചെന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കയറുന്ന പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുന്ന പഴയ പതിവ് അത് ആവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഏറ്റവും ആദരവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ പ്രിയപ്പെട്ട സൈച്ചാൻ്റെ വീട്ടിലും തൂവമ്പള്ളി ഗാർഡൻസിലും ആണ്. അതുകൊണ്ട് അഭിയൊന്ന് തിരുമനസ് ആ ഭവനത്തിൽ വരികയും എല്ലാ വൈദികരും ആ ഭവനത്തിൽ വരണമേ. തിരുമനസിനോടൊപ്പം ആ ഭവനത്തിൽ നമുക്ക് റിസപ്ഷൻ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ആ ഭവനത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് തൂവമ്പള്ളി ഗാർഡൻസിൽ നമുക്ക് വിരുന്ന് മാത്രമല്ല കലാവിരുന്നും അവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നതും പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ അനേകം കലാകാരന്മാർ അവിടെയുണ്ട്, ഞാൻ പലരെയും കണ്ടു. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടുകൂടെ പാടിയില്ലേ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കൃപ എന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു. വാങ്ങിപ്പോയ പിതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രത്യേകമായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന, ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, കാനാവിൽ വെള്ളം കോരിയ വീട്ടുകാരുടെ പേരറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും? കാനാവിൽ വെള്ളം കോരിയ വീട്ടുകാരുടെ പേര് ആർക്കും അറിയത്തില്ല. അതുപോലെ നിശബ്ദ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ അനേക ശുശ്രൂഷകളെ സ്വർഗം മാനിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രത്യേകാൽ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തിരുമേനിയോടും വൈദികരോടുമൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള സമയമാണ്. ഗായക സംഘം ഗീതം ആലപിക്കും.
she is the woman. Like family values അതുണ്ട്, ഭംഗി, സ്നേഹം ഒക്കെ ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാത്തൊരു പെണ്ണിനെ ഈ കാലം കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. സോ യാ, ഷീസ് എ വുമൻ ആൻഡ് ഷീ വർക്ക്സ്. ഷീസ് വെരി, എന്താ പറയുക, ഷീസ് വെരി പ്രൊഫഷണൽ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എവറിഥിങ്. And I very much adore her with it. I'm very proud of her. നല്ല നല്ല ഇഷ്ടംപോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നല്ല കേപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണ്. And I'll never stop being proud of her.
ചെറു മുതലിട്ട ഇളം ചൂട് പാൽ കൊടുക്കും. വീട്ടിലെ ഒരു ഇതാണ്. ഇനി പിടിക്കരുത്, അതിങ്ങോട്ട് ചെയ്താൽ സംഭാഷണം
2 വർഷം 1 വർഷം 6 മാസം